Once Upon a Time in Ada, Michigan. It's twilight here in Ada, the winding down of another long and wonderful day. Every day is a gift from God. It's hard to believe we've seen the sun rise and set on more than 18,000 days since we started Amway. Sometimes it seems like it's all gone by in the blink of an eye. Sitting with Helen in the evening, I think back to our first days as Amway. Jay and I and a few others, just a handful of us, people willing to try something different, determined to be our own boss. We had faith in an idea and in ourselves. Our little empire didn't extend any further than we could drive on a tank of gas. We were a few dozen people covering a couple of 100 miles of territory. But we were bold enough to claim that we stood for nothing less than the American way. And it turned out we made a lot of new friends. People who wanted to change their families' lives with a business of their own and sell their customers products that would make their lives better too. It was fun from the first day. But you know, if your business makes it through enough days, you are bound to have a few dark and stormy nights. You know, the FDA and the FTC, a few other governments, breakaway distributors, we had plenty of battles. You know, Jay and I fought hard alongside many of you to make people understand our business is a legitimate business. And we won. And we were ready to grow, ready to explore new cultures, to meet new friends who shared our vision. Now it was your turn to help us realize that the American way wasn't about one geography or one language. It was about a common way of looking at the world and the potential that God put inside all of us. It was about a community all over the world now. And now, here we are today. I'm going on my 19,000th day at Amway. But somewhere, right now, at a meeting somewhere in the world, someone is having their first day. They're putting in the work that will make all the difference for them, that will qualify them to be part of the celebration of our 75th, even of our 100th anniversary. We've had a beautiful journey, and I am so proud and excited to know that the Amway journey will continue. That's what I'm thinking about at the end of another day. A good day. A good meeting. And so many good friends. But the best part is the sun's coming up tomorrow. Another day. Someone else's first day in our family. Can we ever be given a greater gift than that?
경제적 사망 선고인 파산을 신청하는 청년들이 급증하고 있습니다. 무엇이든 꿈꿀 수 있는 청춘의 시간. 최악의 고용 한파가 해가 바뀌어도 좀처럼 나아질 기미를 보이지 않고 있습니다. 그러나 취업의 문은 자꾸만 좁아지고 경제는 부진한데 물가가 급등하는 이상현상이 벌어지고 있습니다. 갈수록 현실은 녹록지 않습니다. 청춘이 눈부시다는 말이 와닿지 않습니다. 하지만 아직 믿고 싶습니다. 젊음은 희망이라고, 청춘은 행복하다고. 꿈꾸고 도전하고 이루고 싶습니다. 내 스스로가 주인공이 될 기회가 필요합니다. 경험과 자본이 없어도 도전할 수 있는 기회. 함께 나눌수록 행복해지는 기회. 늘 더 큰 성장과 새로운 가능성이 있는 기회. 나의 아버지보다 나이가 많고 내가 졸업한 학교보다 연구를 많이 하고 내 아이의 미래까지 준비해주고 사랑하는 사람과 떠나는 최고의 여행까지 보내주는 기회. 모든 가능성이 열려있기에 성공과 실패도 선택할 수 있기에 젊음과 함께 꿈꾸고 가슴 뛰는 우리는 청춘입니다. 지금 청춘의 기회를 잡으세요. What's Amway doing that makes it grow? We're sharing an opportunity with people. We're giving to people a chance to build a business for their own, many of whom have kind of thrown in the sponge, haven't they? They say, oh, shoot, opportunity always for other people. I've never had a chance. And then you come along, and you hand them a little kit and say, let me share with you. Let me show you how you can start a life anew. Build a career of your own. We'll take your hand. We'll guide you. We'll counsel you. We'll work with you with a firm grasp and a fellowship and a belief in one another. New doors will open, and opportunities will continue to expand.
안녕하십니까. 오늘 세트니크 강의를 맡은 서영인입니다. 여러분, 집안에서 너무 답답하시죠? 저도 되게 많이 여러분들 보고 싶었는데 이렇게 방송을 통해서 화면으로나마 여러분들과 접할 수 있다고 생각하니까 오늘은 좀 더 기쁜 것 같아요. 제가 세트니크 강의, 그 아메이 헤어 케어 제품 맡은 거 맞고요. 그런데 제가 이 강의를 준비하면서 그런 생각을 했습니다. 15년 전에 이미 저는 현역에서는 은퇴를 했거든요. 그렇기 때문에 좀 헤어 케어 강의 중에서 좀 테크니컬하고 그런 것들은 지금 현장에서도 되게 열심히 투잡으로 진행하고 계신 그런 리더님들이 계시거든요. 그런 리더님들하고 강의 시간이 있으면 그때 저 많이 공유를 하면 좋을 것 같고요. 저는 그런 생각했습니다. 15년 전에 물론 저도 전문가였지만 그 뒤에는 이제 아메이 전문가로서 저도 12년째 지금 아메이 사업을 하고 있거든요. 그러면서 샴푸랄지 그다음에 일상생활용품들 이런 걸 쓰면서 정말 기본적이고 핵심적으로 반드시 이걸 쓰고 있는 모든 소비자들은 알아야 된다라고 생각했던 것들을 제가 한번 정리를 해봤어요. 그리고 저도 이제 중간에 강의를 하면서 제 경험담을 좀 얘기할 거거든요. 참고로 이 방송을 저희 어머님도 그리고 저희 엄마도 보실 텐데 방송한다고 얘기는 했거든요. 근데 저도 이 자리에서 처음 공개하는 거예요. 왜냐하면 저의 경험인데 좀 아팠던 경험이었기 때문에 엄마한테도 말을 못했던 것 같아요. 속상해 하실까봐. 그랬던 좀 비하인드 스토리도 있으니까 그것까지 겹쳐서 제가 말씀을 드릴게요. 그렇게 쭉 내용을 제가 이렇게 정리하다 보니까 케어 시스템 이렇게 하기보다는 경피도기 이야기 이렇게 제가 정리를 한번 해봤습니다. 본격적으로 강의 시작할 수 있도록 하겠습니다. 이렇게 보시다시피 메이크업 아티스트 활동했고요. 그 다음에 헤어 디자이너까지 공부했고 그 다음에 제가 직접 샵을 운영을 했었거든요. 그래서 아마 좀 더 다가가는 좀 정보가 있을 거라고 저도 생각을 하고요. 그렇게 도움이 됐으면 좋겠습니다. 처음 시작할 때 제가 이 사진 넣어봤는데 요즘 진짜 때가 때이니만큼 진짜 여러 가지 굉장히 걱정스러운 일 너무 많잖아요. 오늘도 유튜브 방송을 보면서 저희 나라도 그렇지만 이란 같은 경우는 IMF 구제금융을 신청을 했고 이탈리아 같은 경우는 정말 많이 너무나 급진적으로 늘어나다 보니까 의료 공백이 엄청나게 생기면서 되게 문제가 많더라고요. 그래서 우리나라 그리고 뭐 지금 슬기롭게 담 넘기고 있다고는 하지만 걱정이 되시죠. 저한테 작은 에피소드는 뭐냐면요. 이렇게 마스크 이렇게 딱 보시면 여러분들 아실 거예요. 앰모스피어 스카이 KF94 마스크 30장 이게 쭉 널려 있잖아요. 이게 SP 이상 리더들에게 이 난국을 잘 헤쳐가시라고 사업에 도움되시라고 본사에서 이거를 주셨어요. 그래서 전 이거 받기 전에요. 마스크 진짜 없었거든요. 저는 그래도 필요한 곳에 이렇게 이동을 해야 되니까 마스크가 필요한데 저도 이제 급하게 쿠팡에서 이렇게 열심히 이렇게 검색을 해가지고 하는데 정말 마스크가 없는 거예요. 근데 이게 10장짜리거든요. 비닐에 이게 쌓여있고, 이렇게 10장짜리 이거를, 저는 구할 수밖에 없었죠. 왜냐면은 아메리칸 없으니까. 그런데 이제 이거는 KF94도 아니고요. 그냥 3중 필터 마스크, 일반 마스크더라고요. 그런데 제가 얼마 주고 샀냐면 29,900원에 샀어요. 근데 아메이는 30장에 26,000원에 가격도 올리지 않고, 이렇게 더더군다나 SP 이상한테는 공짜로 주면서 제가 그때 되게 회사한테 진짜 눈물 나게 감사하더라고요. 마스크 한 장이 귀할 때 이렇게 해준 회사가 참 감사했고요. 그런 저의 에피소드도 있었지만 어제 제가 TV 보면서 이렇게 제 휴대폰으로 찍은 거거든요. 이거는 또 어떤 사진이냐면요. 너무 시국이 이런데 어떤 할머니께서 동사무소의 직원들에게 천으로 만든 마스크를 가지고 이렇게 다 나눠줬어요. 왜냐면 지금 너무 힘든데 저런 공적인 업무들을 보시는 분들은 필요하시잖아요. 그래서 너무 고맙다 해서 사진을 이렇게 찍은 거고요. 그리고 좀 따뜻한 또 이야기인데 이분은 디자이너세요. 디자이너인데 뭐 물론 마스크 디자이너는 아니시고요. 그런데 이분이 그다음에 이렇게 안 입는 옷 이런 것들을 활용해서 마스크를 만들었어요. 그래가지고 이렇게 보시다시피 힘내라 대한민국 희망 마스크 만들기 기부 캠페인 이런 얘기를 들을 때마다 정말 힘들지만 기운을 낼 수 있는 것 같아요.
그리고 빠질 수 없는 얘기가 있죠. 아메이가 같이 코로나19를 극복하기 위해서 노력에 동참하겠다라고 얘기를 해서 이거는 유튜브에서 어떤 리더님이 쓰신 멘트인데 제가 그걸 퍼왔거든요. 어떻게 됐냐면 성금은 5억 원을 기부를 하셨고요. 마스크 21만 장을 또 지원을 했습니다. 이거는 기부인데 SP 이상 준 거 말고도 이렇게 또 선한 이런 일을 하는 아메이 회사가 저는 개인으로서 아메이 비즈니스 오너로서 되게 자랑스러웠거든요. 그리고 엊그저께 그냥 주말에 밥을 먹자고 하는데 그 막내가 그러더라고요. 고기를 먹고 싶대요. 이제 한창 키가 크려고 하니까 그때 제가 딱 생각났던 게 뭐 땡땡 진사갈비라고 혹시 아세요? 그 되게 유명해진 이유가 되게 어렵잖아요. 그래서 본사에서 전국에 있는 매장에 한 달치 월세를 다 내줬다고. 대단하죠. 진짜 그걸 보고 거기 가서 먹자. 그래서 굳이 검색을 열심히 해가지고요. 거기 가서 정말 열심히 먹어드렸거든요. 근데 그렇게 되게 평상시에는 이 붐비던 데가 좀 한산했었어요. 그래서 어쨌든 참 이렇게 아름다운 이야기를 한 번씩 이렇게 듣게 되면 진짜 감사하고 좀 이 시기를 겪는데 도움이 되는 것 같아요. 본격적으로 이제 강의 시작할 수 있도록 하겠습니다. 강의 순서는요, 이렇게 제가 쭉 한번 정리를 해봤는데, 화학물질이 축적이 되는데, 그게 경피독에 대해서 제가 아까 타이틀로 잡았죠. 그렇게 얘기할 거고요. 생활용품 중에서 반드시 바꿔야 될 샴푸 얘기만 또 이렇게 좀 뽑아가지고 좀 더 얘기를 할 겁니다. 그리고 올바른 샴푸법. 그리고 세트니크 헤어케어 베이직 솔루션에 대한 기본적인 걸 한번 훑어보고요. 마지막으로 기대하고 계시죠? 3월 19일 세트니크 프로모션 저도 되게 많이 기대하고 있는데 거기에 대해서 좀 얘기를 하고 마치는 걸로 이렇게 하겠습니다. 경피독이란 정말 무엇일까? 사실 경피독 하면요, 어느 정도 들어보신 분도 계시고 또 알고 계신 분도 계시지만 이 자리는요, 딱 저도 한 40분 정도 강의를 할 텐데 이 자리는 다시 한번 제대로 잘 짚어보는 자리가 되었으면 좋을 것 같아요. 저도 전에 다 읽었던 책들이지만 이번에 너무 감사하게 이 강의를 맡으면서 이 책의 내용을 다시 한번 꼼꼼히 살펴봤을 때 너무 좋았거든요. 그래서 뭐 다들 바쁘시고 또 해야 될 일도 많으니까 이 시간에 완전히 전부 다 저랑 같이 한번 써머리 하신다 생각하고 한번 이해하면 좋을 것 같아요. 생활용품, 이건 생필품이잖아요. 평생 쓰는 생필품인데 우리가 그냥 무심코 썼던 게 나중에 오히려 이렇게 안 좋았다라고 나중에 문제가 되면 큰일 나잖아요. 그래서 한번 알아볼 수 있도록 하겠습니다. 제가 주로 계속 발췌한 내용 중에 가장 많이 발췌한 건 이 책이거든요. 경피독이고요. 야마스타시 요꿈이라고 하는 그 일본 쉽게 얘기하면 가정주부셨어요. 그분이 쓴 건데 그분이 저랑 똑같은 모든 걸 다 겪으셨더라고요. 그래서 이제 자궁 내막증, 난소낭증, 그 다음에 이런 것들을 쭉 겪으시면서 굉장히 많이 힘들어 하셨었는데 신기하게 생활용품을 바꾸고 개선하시면서 완전히 다 이렇게 개선되어지는 그런 내용들이 있어요. 그래서 이걸 나 혼자만 알지 않고 알려보겠다라고 얘기해서 이 책을 쓰셨거든요. 이 책에 CD도 수록되어 있는데 한번 보시면 너무 좋을 것 같아요. 제가 지금부터 썸머리 해보겠습니다. 자, 경피독이란 일상생활용품에 함유된 화학물질이 피부를 통해서 인체에 침입하여 체내에 유해한 작용을 하는 걸 경피독이라고 합니다. 경피독, 어떻게 보면 이 경피독이라고 하는 맛이 생소하실 수 있는데 그냥 쉽게 생각하면 이런 거예요. 화학물질이 어떻게 체내로 들어오는지 한번 과정을 3가지로 나눠서 제가 한번 말씀을 드려볼 건데 일단 경구 흡수가 있습니다. 입을 통해서 독이 들어올 수 있죠. 우리가 흔히 먹거리들은 엄마들이 신경을 좀 많이 쓰잖아요. 뭐 농약도 잘 제거하려고 하고 그리고 또 뭐 아이들 건강을 위해서 유기 농산물 이런 것들을 하기 위해서 유기농산물 전문 매장이나 이런 데를 가서 이제 사잖아요. 그래서 굉장히 꼼꼼하게 사실은 하고 있는 것들이 사실은 경구 흡수에 대한 이해동인 거죠. 두 번째는 경기도 흡수. 입을 통해서 말고요. 이번에는 호흡기를 통해서 들어오는 게 경기도 흡수가 있습니다.
이 야마시타 씨가 어떤 얘기를 하냐면요. 경구 흡수보다 경기도 흡수가 작게는 100배에서부터 10,000배의 효과가 있다고 해요. 피해가 10,000배나 넘게 피해가 있을 수 있다. 그래서 우리가 실제로 경구 흡수는 굉장히 신경을 쓰지만 경기도 흡수는 간과할 수 있다는 거죠. 이따가 조금 더 그 다음 차트에서 좀 더 자세하게 우리가 짚고 넘어가야 될 부분이기도 한 것 같습니다. 그리고 마지막으로는 경피 흡수가 있죠. 경피 흡수 오늘의 어떻게 주제죠. 피부를 통해서 들어오는 독. 이 세 가지를 통해서 체내로 들어옵니다. 이 체내에 들어오는 이 한 가지 한 가지를 진짜 이 시간에 잘 우리 한번 공유해 볼 수 있었으면 너무 좋을 것 같아요. 이 얘기를 되게 많이 제가 하면서 이렇게 정리하면서 진짜 이거는 저희뿐만이 아니라 이 방송을 듣는 사람들뿐만 아니라 여러분들이 정말 이게 중요하다고 생각하면 진짜 내일부터라도 진짜 같이 주변에 있는 사랑하는 친구들이나 가족들에게 같이 얘기하면 너무 좋을 것 같아요. 자, 첫 번째로 경구 흡수입니다. 입으로 받아들이는데요. 그걸 하는데 이 경구 흡수는 특징이 뭐냐면요. 90%는 체외로 배출할 수 있어요. 우리가 제일 많이 신경 쓰는 경구 흡수는 오히려 독을 밖으로 뺄 수 있다는 거죠. 그건 왜 그러냐면 해독기관을 거치기 때문에 그래요. 그래서 위나 장이나 간을 통해서 해독이 됩니다. 그리고 그게 그래서 90%가 사실 화학물질들이 빠져나갈 수 있어요. 그리고 만약에 너무 한꺼번에 많이 들어왔어, 그 용량이. 그러면 소화기관이 위협을 느끼고 구토와 설사를 통해서 체외로 배출을 합니다. 그래서 오히려 경구 흡수는 우리가 생각했던 것보다는 좀 그래도 덜 위험하구나 이런 생각을 저도 정리했고요. 식품 첨가물이나 방부제, 착색료, 향료, 의약품들 이런 것들은 경구 흡수로 들어오죠. 자, 두 번째, 100배에서 10,000배 정도의 오히려 위험도가 있다는 경기도 흡수는 어떤 게 있을까요? 저는 경기도 흡수하면 그냥 미세먼지 정도? 그 다음에 이렇게 화학물질들, 새집증후군 요 정도로 생각했었는데 생각보다 되게 많습니다. 그래서 한번 짚어볼게요. 미세먼지 말고도 방향제, 향수. 제가 이 강의를 하면서 향수하면서 진짜 예전 생각이 다 나더라고요. 저는 메이크업 아티스트들은 화장품의 마지막 마지막 메이크업의 마지막은 향수로 정리를 하거든요. 그래서 저는 각종 향수를 다 썼었고요. 그 다음에 향수를 좋아해서 열심히 모았었어요. 그래서 그 향수의 폐해를 제가 이제 나중에 보게 되죠. 또 이어가겠습니다. 향초. 향초는요, 저의 경험으로도, 향초를 만드시는 그 공방 소비자가 소비자가 있었거든요. 그 향초 가게를 하시면서 처음에는 몰랐대요. 처음에는 그냥 다른 이렇게 패브릭 쪽에 그 공방을 하셨다가 향초가 하도 인기가 많으니까 그거를 품목을 늘리신 거거든요. 근데 향초를 만들면서 키우시던 구간조가 털이 다 빠지게 돼요. 점점. 그리고 본인의 비염이 너무 심해져서 입원까지 하시게 되거든요. 그리고 난 다음에 제가 이제 가끔 이제 한 번씩 들렸었는데 구간조 털 빠졌다는 얘기를 듣고 그 다음에 비염 때문에 힘들었었다는 얘기를 듣고 제가 그 얘기를 해드렸어요. 향초를 새로 만드시고 난 다음에 문제가 된 것 같다. 그래서 그런 걸 한번 보셔라 라고 해서 자료를 드렸더니 그분이 바로 구간조가 한 마리는 결국 죽었거든요. 한 마리는 간신히 살았는데 그 향초를 다 완전히 끊었어요. 그냥 본인까지 피해를 보니까. 그리고 난 다음에 구간조 털이 다시 나기 시작했고요. 본인의 비염은 괜찮아지셨어요. 그래서 이제 그분 같은 경우는 고농축의 그 인공향을 농축적으로 쓰시다 보니까 더 그랬었던 것 같아요. 그리고 배기가스, 이건 너무 잘 아실 거고, 섬유유연제, 무슨 땡땡이 이렇게 파동도 많이 있었었잖아요. 그래서 저는 그 이후에는 향수를 너무 좋아하고, 어렸을 때는 신문지에다 얼굴을 받고 이렇게 신문지 냄새도 좋아하고, 다 그런 게 진짜 어이가 없지만 사실 그런 것들이 다 원인이 됐었던 거예요. 그래서 섬유유연제, 지금은 저는 어떻게 되냐면 섬유유연제도 그렇고요, 향수도 그렇고요, 진짜 쓰지 않아요. 저는 특히나 더 많이 피해를 받기 때문에. 그리고 모기약도 예전에는 이렇게 돼가지고 연기가 풀풀 나는 거 있잖아요. 그걸 하다가 저도 이제 아기를 키우니까 엄마가 저는 이건 좀 더 캑캑거리고 안 좋을 것 같아서 전자모기약으로 바꿨거든요. 눈에만 안 보이는 거지 사실 경기도 흡수에서 문제가 되죠. 그리고 저는 둘째를 낳았을 때 가습기 메이트를 또 썼었어요. 그래서 가습기 메이트 실제로 피해자고요. 저희 둘째 아들은 사실은 굉장히 기관지가 지금도 안 좋아요. 언제나 이렇게 미세먼지 많은 날은. 근데 나중에 가습기
메이트 그 피해자들 전부 다 피해자 모임에 갔었는데 제가 잘 아는 제 사촌 저기가 있는데 좀 방송이니까 좀 그러네요. 어쨌든 그분의 아들이 1급 장애가 됐어요. 가습기 메이트를 그거를 쓰셔가지고 그래서 이제 평생 산소호흡기를 들고 다녀야 되는데 그 보상금을 받은 걸 보고 제가 포기했어요. 그분들에게 돌아갈 진짜 생활 보조금 이런 것도 저 정도인데 저는 이제 뉴트리라이트 먹고 건강해졌잖아요. 그래서 굳이 진짜 이럴 필요 없겠다 싶어가지고 저는 그랬던 케이스였거든요. 그리고 농약, 방충제, 새집 증후군 이런 것들이 굉장히 우리 주변의 경기도 흡수를 통해서 폐해가 많다는 거죠. 오늘의 주제죠. 마지막으로 경피 흡수인데요. 이거는 화학물질이 피부를 통해서 침투를 하는데 문제는 뭐냐면요. 얘네들이요. 경피 흡수로 된 화학물질은 열흘 동안 10%가 체외로 배출이 되고요. 90%는 지방 조직에 머문다는 게 문제예요. 그래서 경기도 흡수보다 경구 흡수보다 경피 흡수가 굉장히 문제가 있습니다. 지방 조직에 정체해 있으면서 림프나 혈액과 장기, 뼈 이런 것들이 흡수돼서요. 온몸을 돌고 문제가 되는 거죠. 그리고 그 다음 차트를 보시면 이 경피 흡수가 되는 부위별로 흡수 정도가 달라요. 그래서 제가 오늘 이야기의 주제는 산푸잖아요. 이 팔 안쪽을 1로 봤을 때 머리는 3.5배, 거의 4배 가까이 흡수가 높아요. 그렇기 때문에 우리가 생활용품으로 늘 죽을 때까지 써야 되는 이 샴푸 어떤 걸 써야 되는지 정말 우리가 정말 경계하지 않을 수 없죠. 그리고 놀라운 건 생식기. 보통 이렇게 피부를 보면 이렇게 우리는 색깔이 이렇게 노랗게 황인조이니까 있잖아요. 그렇게 있는 거는 피부 보호막이 있는 겁니다. 그런데 점막 어때요? 생식기 점막, 입점막, 코점막 이런 거는 아예 그 보호막이 없어요. 그렇기 때문에 이렇게 흡수율이 높은 겁니다. 그래서 우리가 흔히 평생 죽을 때까지 특히 여성분들 같은 경우는 기저귀부터 시작해가지고 나중에 생리대 그러다가 나중에는 이제 나이가 들어서는 다시 또 뭐 요실금 있다고 뭐 이런 것들을 계속 끝까지 쓰잖아요. 그래서 그런 문제들이 생기는 이유가 이렇게 경피 흡수가 높기 때문에 그 부분이 닿는 부분은 굉장히 신중하게 제품을 골라야 된다는 얘기죠. 그래서 이걸 체계적으로 쭉 정리해 놓고 제가 보면서 정말 이걸 그러게요. 저는 지금까지 돌아다녀 보지만 아직까지 경피도 얘기하면 아직 상식화되어 있지는 않은 것 같아요. 그래서 이미 상식화되어 가면 많이 조심하겠죠. 그러나 아직은 우리들이 해야 될 일이 참 많구나 이런 생각했고요. 여성과 아이를 병들게 하는 경피도 이 책도 제가 같이 가지고 있어서 정리가 된 이 차트를 한번 보여드리겠는데 결국은 경피독이 인체에게 주는 영향은요 어마어마해요. 정수 불임, 전응아 출산, 아토피 알러지, 우울증, 뇌질환, 불면증, 암유발까지. 이것도 참 그렇고요. 그 다음에 내 아이를 해치는 위험한 세제. 그 전까지는 전부 다 그 저자가 다 일본인들이라 그냥 뭐 일본의 얘기 아니야? 내지는 이렇게 생각하실 수 있어서 한국인이 만든 쓰신 거는 봤는데 이건 김나나 씨가 쓰셨고요. 이분은 어떤 분이시냐면 화학 물질을 다루는 그런 일을 하셨어요. 화학과를 졸업하셨고요. 근데 본인이 일을 하면서 계속 두통, 그 다음에 약간의 뭐 우울감 이런 것들을 계속 겪으면서 혹시 직업과 무슨 관련이 있지 않을까 이런 생각을 하게 됐고요. 그다음에 결혼을 해서 아이를 낳았는데 아이가 아토피였대요. 그래서 이제 특히나 아토피 있는 아이를 개선하고자 완전히 친환경적으로 자기만의 그 노하우를 가지고 한번 계속 연구를 하면서 해봤더니 이런 문제들이 전부 있었다라고 하는 걸 정리한 책입니다. 좀 편안하게 이거는 또 우리 가까운 이웃의 얘기니까 한번 읽어보시면 너무 좋을 것 같아요. 여기에서도 결국 이 얘기가 납니다. 불임의 이유가 샴푸와 린스에 있다. 라고 얘기하고 있고요. 이거는 말똥 성게를 가지고 실제로 실험을 해서 결과가 나온 거를 얘기를 합니다. 샴푸보다 더 위험한 게 린스래요. 왜냐하면 린스는 우리가 흔히 샵에서 일을 할 때도 샴푸는 두피에 이렇게 세정을 하지만 린스는 머리 끝에 바르라고 하거든요. 머리카락 끝에. 그 이유는요. 두피에 닿았을 때는 간지러워요. 굉장히. 샴푸에는 안 들어있는 또 각종 첨가물이 린스에는 굉장히 많이 들어있거든요. 그래서 린스가 샴푸보다 더 독하다고 얘기하고요. 그리고
실제로 탈모 원인이 된다. 그래서 샴푸만 바꿔도 탈모가 개선되는 그런 분들 많잖아요. 그래서 이 김다나 씨는 지금 어떤 운동을 하시냐면 그린 스타트 운동이라고 해서 생활용품에서 그 탄소 배출량 줄이는 거 이런 것들을 하거든요. 저도 개인적으로 재활용 쓰레기 버릴 때 되게 꼼꼼하게 정리하고 싶거든요. 왜냐하면 막 어느 날 가보면 그 어느 막 길목에는 그 쓰레기 봉투에 음식물 쓰레기하고 심지어는 플라스틱하고 같이 막 섞어서 버리는 분들이랄지 막 이런 걸 보면 좀 개인적으로 좀 가슴이 아파요. 죄송합니다. 그래서 그런 것들을 보면서 뭔가 생활용품 뭐 국영수 열심히 가리키는 것도 좋지만 그런 것들 좀 가리켜야 되는 거 아닌가 이런 생각이 되게 많이 했었거든요. 아무튼 이 책에서도 이렇게 얘기가 정리가 됐고요. 그 다음에 이건 책 얘기니까 여러분들이 정말 많이 아시는 구성애 선생님 얘기를 좀 잠깐 해볼게요. 구성애 선생님은 성상담 해주시잖아요. 성교육에 대해서 해주시고요. 근데 구성애 선생님이 그 성교육 상담을 성상담이라니까 성교육 상담하시면서 어떤 그 고등학생 여자친구가 이런 질문을 해요. 저는 생리가 너무 불규칙합니다. 일주일 만에 했다가 3달씩 건너뛰기도 하고 또 생리를 할 때 배가 너무 아프다. 정말 쓰러질 지경이다. 어떻게 해야 되나요? 라고 질문을 하는데 구성애 선생님이 답을 주십니다. 어떻게 주시냐면요. 희한하게도 반찬통을 바꾸라고 제일 먼저 나와요. 여러 가지 쭉 정리를 해서 굉장히 친절하게 답을 해주시거든요. 이게 유튜브에도 있으니까 여러분들 꼭 보시고요. 반찬통 바꾸라고 하는 얘기는 플라스틱 바꾸라는 얘기예요. 그리고 쭉 얘기를 해서 샴푸 바꾸라는 얘기 나오고요. 그리고 세제 바꾸라는 얘기. 이런 얘기를 쭉 정리를 해서 해주시거든요. 근데 구성애 선생님 그 유튜브 영상을 보면 그분이 어디에서 이 얘기를 발췌를 하시냐면요. 우리가 좀 많이들 보셨죠. SBS 스페셜의 이야기를 인용을 하십니다. 그리고 그 여고생에게 상세하게 거기에 있는 것들을 쉽게 얘기하면은 이렇게 제안을 하시거든요. 이거는 바디버든인데 SBS가 좀 진짜 열일을 하는 것 같아요. 이런 측면에서는 SBS 환경 스페셜 중에 첫 번째 시리즈가 뭐였냐면요. 환경 호르몬과 세제라고 하는 SBS 특별 스페셜이 있습니다. 그거를 보시면 말하자면 구성애 선생님도 그 첫 번째 스페셜을 인용을 하셔가지고 답을 주시거든요. 그래서 그거를 한번 보시면 너무 좋을 것 같고요. 그 다음에 두 번째, 제 2탄으로 만든 게 바디버든입니다. 바디버든. 왜냐하면 바디버든 2탄을 제작할 때는 아주 조직적으로 준비를 하시더라고요. 이 SBS에서. 이분도 똑같이 그 환경호르몬의 피해자시거든요. 그래서 2탄 준비할 때는 어떻게 하시냐면 5개 기관의 30명의 연구진을 통해서 6개월 동안 임상보고를 다 정리해서 내놔요. 그래서 바디버든 진짜 생소하실 수 있거든요. 경피독은 좀 들어보셨어도 이걸 한번 여러분들도 한번 꼭 시청하시기 바라고요. 총 631개의 인체 물질이 당신에게 보내는 경고 이렇게 쭉 나옵니다. 이렇게 계속 경고를 하고 있는데 언제나 정보는 그렇잖아요. 아는 사람은 알고 모르는 사람은 모르잖아요. 네, 여러분들 이거 한번 꼭 보셨으면 좋겠고요. 그리고 그 이야기가 보그지, 유명한 잡지죠. 거기에서도 나옵니다. 바디버든이라고. 일정 기간 체내에 쌓인 유해 물질의 총량을 바디버든이라고 합니다. 그래서 누구나 그 바디버든 수치에 의해서 그분의 면역 그 다음에 호르몬 시스템이 망가진다라고 하는 걸 여기서 나오거든요. 정리를 해서 그 책에 그 두 번째 책인데요. 거기에서 어떤 얘기가 나오냐면 또 특이할 만한 건 어린이들은 성인에 비해서 3배에서 10배 화학물질이 약하대요. 당연하겠죠. 이 안의 아이들 같은 경우는 당연히 이 제대로 표피의 보호막 자체가 제대로 형성이 안 돼 있고 아직 다 세포가 다 자라지 않았기 때문에 굉장히 위험하고요. 그보다 더 태아들은 더욱더 치명적이다라고 얘기가 나와요. 자료를 좀 더 보시면 이건 책하고 잡지가 아니라 이거 일반적인 뉴스에 나온 거예요. 성조숙증이 그래서 어때요? 아이들이 10년 새 굉장히 급증하고 있는 거 이런 거 보실 수 있죠. 그죠? 그래서 요즘에는요 생리를 굉장히 빨리 합니다 애들이. 그리고 굉장히 문제가 많이 돼서 엄마들이 걱정이 많죠. 저도 이 자리에서 지금 제 얘기를 처음 한다고 했는데 걱정이 되는 이런 얘기를 사실은 공개적으로 사람들하고 같이 얘기하기에는 참 아직까지는 사회적인 그런 게 좀 형성이 덜 된 것 같아요. 근데 많이 사회적으로 뭐 이런 얘기들을 좀 많이 해야 될 거라고 저는 생각을 하거든요. 정말 많이 급증하죠.
정말 많이 급증하고 지금 뭐 옛날 자료니까 업데이트 되면 좀 더 많을 거라고 생각이 듭니다. 여성 질환의 문제, 이거는 샴푸에 있다라고 하는 이건 동영상인데 제가 동영상 대신 제 얘기를 좀 해드리려고 해요. 저는 미용을 15년 전에 은퇴를 했지만 26살 때부터 했거든요. 그래서 미용을 한 13년 정도 했어요. 그리고 난 다음에 이제 미용을 그만두고 나중에 이제 남편 일을 좀 도와주면서 저희 큰애하고 작은애 이렇게 같이 이렇게 키우고 있을 때 저는 이제 둘째 때부터 굉장히 몸이 좀 더 많이 안 좋았었어요. 그래서 이제 가서 뭐 한의원이나 이런 데 가서 치료받고 이러면은 뭐 미용을 한 사람들이 좀 폐이기도 하죠. 직업병이죠. 무릎도 뭐 거의 60대라고 얘기하고, 그 다음에 이제 둘째를 낳으면서 더 이제 그랬던 것 같아요. 그리고 난 다음에, 아메이 초창기 때인데, 하기 초창기 때인데, 이제 그 건강검진 받잖아요. 40대 이후 돼서. 그랬더니 난소낭증이 양쪽에 제가 5개 정도 있었고요. 제일 큰 사이즈는 7cm여가지고, 얘기를 했을 때 되게 두렵더라고요. 그런 게 이제 또 암으로 발전할 수도 있으니까, 그때 이제 저는, 또 사실은 이제 그 아기 낳기 전에 저도 또 2번의 유산 경험이 있었기 때문에, 다 대학병원에서만 다녔고요. 제 생각엔 대학병원에 다녀야 그나마 좀 그런 것들을 잘 케어받을 수 있을 것 같아요. 대학병원을 다녀서 담당 저의 이제, 선생님이 계셨는데, 그 선생님이, 두 아이 다 낳아주시고, 그 다음에 나중에 케어를 해주시는데, 뭐 이런 거는 다 일반적인 거 황병병이야. 그러니까 너무 걱정하지 마시고 10몇 cm 이상 되면은 나중에 제거 수술하자 이렇게 너무 간단하게 얘기해 주시더라고요. 그리고 난 다음에 조금 있다가 다시 한 3개월 있다가 검사를 딱 했는데 그때는 한 12cm까지 커지고요. 그 다음에 자궁 내막증까지 더 이제 발전을 하게 돼요. 그래서 저 선생님한테 물어봤을 때 그냥 황병병이라고. 만약에 좀 불편하시면 자궁을 드러내라고. 흔히 말하는 빈궁마마가 될 뻔했었어요. 저도. 근데 사실 그게 그때는 자궁만 드러내는 게 아니라 제가 이제 나중에 알게 됐는데 난소까지 이렇게 다 한꺼번에 이렇게 여성 기관을 이렇게 긁어내 버리거든요. 그러면은 사실은 이제 호르몬에 이제 급속도로 문제가 되는 거죠. 근데 이제 지금은 조금 그래서 좀 더 체계적으로 좀 그래도 요즘에 그런 것들이 데이터에 많이 쌓이면서 자궁만 드러내고 난소는 좀 남겨놓고 그래야 호르몬의 문제가 좀 덜하니까 그렇게 한다고 해요. 그래서 저도 그것 때문에 되게 많이 고민했었고 그런 얘기들을 뭐 어디 소문내서 뭐 어떻게 해결할 수도 없었고 뭐 참고로 저희 엄마도 모르시고 그렇게 해서 되게 속병을 많이 알았던 것 같아요. 이 원인도 모르겠고 환경병이라고 얘기하니까 그리고 난 다음에 이제 어쨌든 여차저차해서 나중에 제가 아메이 사업을 하면서 이 경피독이라는 책과 그다음에 이런 여러 가지들을 다 경험을 하면서 이렇게 쭉 이렇게 저는 이렇게 좀 제 스스로 원인을 알게 됐다라고 얘기할까요? 그래서 그 원인에 따라서 제 스스로 나름대로 되게 노력을 많이 했어요. 지금은 당연히 건강해진 상태로 돼 있고요. 그래서 정말 많이 여기 야마시타 씨가 얘기한 그대로를 저도 경험을 했기 때문에 저 같은 그런 피해자들이 있을 수 있어서 여러분들도 이게 좋은 정보가 됐으면 좋겠습니다. 그리고 마지막 차트인데요. 이거는 경피독에 대해서는 이제는 진짜 다 정리가 돼서 전문가들이 얘기하는 것 같아요. 미국 암 예방 협회 의장님이시고요. 노벨상 수상자이신 사무엘 S. 앱스틴이라고 하시는 분이 어떻게 말을 했냐면요. 발암 주요 원인의 75%가 화장품과 욕실용품에 있다. 뭐 어떤 분이요? 암 예방 협회 의장님이 이렇게 얘기를 이미 하고 있는 거죠. 참 네. 이런 시대가 됐어요. 너무 생활용품이 많이 범람하고 편리함만 추구하는 게 우리에게 다시 돌아오는 거죠. 저는 아메이 제품을 선택한 이유, 이건 제가 선택한 이유지만 아메이 제품이 아니더라도 아메이 제품이 아니더라도 여러분들 이거 맨 위에 타이틀 빼고요. 이런 제품 쓰셔야 됩니다. 첫 번째는요. 유수분 밸런스가 맞아서 약산성 제품을 쓰셔야 돼요. 왜냐하면 약산성이었을 때 피부의 pH를 보호할 수 있거든요. 그래서 피부의 pH가 그대로 보호된 상태로 보호막이 있으면 아무래도 화학 물질들이 침투하는데 덜 침투되겠죠. 그래서 당연히 약산성 제품을 써주셔야 돼요. 저는 개인적으로 이 아메이 제품을 딱 만났을 때 가장 지식적인 감동이 들어왔던 게 샴푸거든요. 샴푸가 약산성 제품이더라고요.
근데 저는 미용을 할 때 약산성 샴푸는 특수 샴푸라고 얘기해서 한 200ml에서 250ml 정도 되면은 한 4만 원, 5만 원씩 이렇게 소비자가로 제가 계속 이렇게 판매를 했었거든요. 근데 아메이 제품은 얼마죠? 750ml에 26,000원. 이게 제가 약산성 샴푸가 이렇게 싸? 그게 되게 의문이었어요. 근데 사실 잘 모르시는 분들은 아메이 샴푸 되게 비싸다고 생각하시는 분들 있으시잖아요. 그거는 그건 절대 아닙니다. 약산성 제품은요. 지금 오늘도 제가 이게 헤어를 하고 왔는데 요즘에는 얼마인지 궁금해서 오늘 이거 해주신 그 헤어 디자이너한테 물어봤더니 250ml에 지금 한 45,000원 정도 한다고 하더라고요. 그러면 지금 저희 제품이 굉장히 어때요? 싼 거죠. 그리고 두 번째는요. 화학 제품보다 천연 원료가 들어있는 제품을 사용하셔야 됩니다. 어떻게 보면 너무 당연하지만 사실 천연 원료를 얼마만큼 넣고 주성분을 어떻게 썼고 하는 거에 따라서 사실 다르거든요. 그리고 고농축 제품, 이거는 아까 뭐 그린스타트 운동도 얘기도 하고 그랬지만 고농축 제품은 아무래도 당연히 오래 쓸 수 있고 그렇기 때문에 되게 환경적인 제품이잖아요. 근데 아메이 제품은 고농축 제품이에요. 그래서 요즘에 미니멀리즘 되게 유행하잖아요. 근데 미니멀리스트들이 써야 되는 제품 해서 아메이 세제, 샴푸 다 들어가 있더라고요. 그분들은 진짜 제품들 안 쓰시거든요. 아무것도 없는데 고농축 제품이기 때문에 미니멀리스트들이 사랑하는 어떻게 보면 되게 저렴한 거죠. 그렇게 계산하면 세 번째는 합성 계면활성제 사용하지 않고 천연 계면활성제. 그러면 합성 계면활성제하고 천연 계면활성제는 뭘까? 그 다음 차트를 보고 제가 말씀을 더 드릴게요. 경피독을 일으키지 않는 생분해성. 생분해성이라고 하는 건 자연으로 돌아간다는 뜻이거든요. 아메이 세트니크의 모든 제품은 생분해성입니다. SAA부터 시작해서 가루 세제부터 시작해서 전체 아메이 세제가 생분해성이거든요. 이거보다 훨씬 더 저렴한. 그런데 아메이 세트니크 당연히 생분해성입니다. 자연에 다 돌아가는 거죠. 그리고 100% 그러고도 100% 만족 보증제야 라고 하는 이 타이틀을 없애고 이런 제품이 있으면 쓰시면 됩니다. 어떤 제품이든 아메이 제품이 아니시더라도. 그런데 저는 아직까지 찾아보지 못했고요. 이래서 아메이 제품 저는 선택했습니다. 여러분들도 아메이 제품 한번 검증해 보시고요. 왜 검증해야 되냐면 잠깐 쓰고 마는 건 뭐 한 번, 두 번 정도 쓸 수 있다고 하지만 정말 경피독을 일으키고 어차피 그게 평생 쓸 생필품이라면 꼼꼼히 따져봐야 되겠다라고 저는 생각합니다. 그래서 정리해봤고요. 아까 말했던 약산성 제품인 거죠. 다른 타사랑 비교해서 제가 잠깐 넘겼고요. 이거는 스폰서님들에게 좀 더 하고, 아까 계면활성제 제가 좀 얘기 더 해드린다고 했잖아요. 계면활성제는 물과 기름이 섞일 수 있도록 만드는 거예요. 그래서 계면활성제를 쓰는데 아까 합성과 천연 차이가 크다라고 말씀을 드렸는데요. 세포의 독성이 가장 큰 계면활성제의 내용입니다. 이런 거 있으면 좀 머리 아프다고 생각하실 수 있어요. 사실 저도 다 외울 수 없고요. 그런데 가장 독성이 많이 심하다는 SLS계 그 계면활성제 같은 경우는 정말 되게 많이 문제가 많이 되죠. 석유계 계면활성제하고 천연유래 계면활성제. 잠깐만요. 다시 앞으로 가서 차이점. 제가 말로 설명해 드릴게요. 석유계 계면활성제, 아까 흔히 말하는 SLS는 석유계거든요. 천연유래 계면활성제는 뭐 코코넛 오일이랄지 뭐 팜유 이런 데서 같이 추출한 계면활성제인데, 여기 그 다음 차트가 없어가지고 왜 그런데 이걸 쓰는 것보다 당연히 저걸 쓰는 게 좋겠죠. 근데 왜 저걸 쓰지 않고 이걸 쓸까요? 그 다음 차트가 뭐였냐면 가격이 10배 차이가 납니다. 10배. 그거죠, 뭐 가장. 그리고 아까 그 차트, 마스크 차트 있었을 때 제가 말씀드리려고 했었던 게 하나 빠진 게 있는데, 사실 쿠팡에서 요즘에 하도 물건을 많이 배송하고 막 품절 사태가 일어나고 하니까 요즘 비타민C 많이 드시잖아요. 그런데 아시죠? 땡땡 은단 그게 갑자기 2만 원을 올리셨더라고요. 어떻게 보면은 그거는 자본주의 사회에서 수요가 많아지니까 당연히 공급이 적고 그러니까 당연히 올릴 수 있죠. 근데 아메이
아세로라시 안 올리셨죠. 정말 그런 거 봤을 때 사실 참 다른 것 같아요. 아메이 샴푸도 한번 비교를 한번 해볼게요. SLS계 굉장히 많이 들어가 있습니다. 시중 샴푸들 중에는 이렇게 전성분 표시제를 사용하고 있기 때문에 2000년도부터는 전부 다 볼 수 있죠. 아메이는 그럼 어떤 걸 쓰고 있나? 이 세 가지 있는 계면활성제의 성분들인데요. 확대해서 보면 결국은 여기에 있었구나. 죄송합니다. 자, 이렇게 해서 가격 차이가 10배 차이가 나는. 너무 다른 거죠. 그리고 이제 다음에는 세트니크. 세트니크 베이직, 이거는 시스템이라고 얘기하는데, 그래서 저는 아까 선택을 아메이 샴푸로 했다고 했잖아요. 그 아메이 샴푸를 선택했다면, 아니면은, 아까 그 조건에 맞는 샴푸를 선택했다면, 이제는 잘 사용하는 게 중요하잖아요. 근데 아메이 제품가 친환경 제품이고 굉장히 좋은, 제품이다라고 하는 얘기를 하면은, 친환경 제품은 대부분 효과가 없어. 이런 얘기 되게 많이 하세요. 그래서 제가 이 에너지부 컴플렉스라고 하는 이 세트니크만의 독자적인 포뮬러를 말씀을 드리자면, 개선되는 샴푸예요. 약산성 베이스만 갖고 있는 게 아니라 실제로요, 테크놀로지를 가지고 개선되는. 그래서 완전히 표면의 지질을 복구해버려요. 드라마틱하게 나오네요. 쫙 복구를 합니다. 그래서 화학적인 머리의 펌이나 염색이나 이런 것들을 많이 안 하시는 분들은요, 샴푸하고 나서 컨디셔너를 내가 해야 되나? 이런 착각이 일으킬 정도로 아메이 샴푸가 굉장히 부드럽고 마지막 세팅까지 잘 되거든요. 근데 이제 저 같은 경우는 보통 여성들은 뭐 샴푸든 펌이든 하시잖아요. 이렇게 세트니크 테크놀로지 진짜 느껴보실 수 있을 것 같아요. 바로 한 번만 사용해 보셔도. 그리고는 잘 선택하셨다면 그 다음에는 머리 감기를 제대로 하셔야 됩니다. 머리는 언제 감아야 될까요? 대답이 없으시군요. 머리는 언제 감아야 되냐면, 사실, 그런가요? 몸에 제일, 어떻게 보면, 요즘에 미세먼지도 많잖아요. 밖에 나갔다 돌아오면 가장 먼지가 많은 게 뭘까요? 어딜까요? 머리입니다. 예, 그렇죠. 뭐, 유추할 수 있겠죠? 머리입니다. 왜냐하면 머리의 표면적은요, 엄청나게 넓어요. 그래서 특히 정전기까지 같이 있기 때문에 이 미세먼지를 빨아들여요. 그래서 보통 외투나 이런 것들 막 스타일러에 놓고 먼지 세척하고 그러시는데 머리는 안 감고 그냥 주무시죠. 사실 머리를 저녁에 감으셔야 됩니다. 그거는 약간 습관을 그렇게 바꾸시면 되고요. 그리고 머리 감기 전에 머리 먼지와 엉킴을 풀어주시고 3분 이상 미온수로 해주시고, 그 다음에 샴푸 잔여물을 제거한 다음에 타입별로 트리트먼트 관리를 하시면 되세요. 그래서 내 타입이 뭔지를 모른다. 근데 너무 다행인 게 다음 달부터, 원래는 좀 일찍 더 했어야 되는데 지금 이제 코로나 사태 때문에 어떻게 나중에 일정이 나오겠지만 각 전국에 있는 AP 매장에서 이제 자기 두피의 피부 타입을 측정할 수 있는 그런 기계가 다 도입된다고 합니다. 그래서 여러분들 정확하게 내가 피부가 건성이라고 해서 두피가 건성인 건 아니거든요. 그리고 두피가 건성이라고 해서 모발이 건성인 건 또 당연히 아니에요. 그래서 피부 타입별로 한번 체크해 보시고 트리트먼트 관리하시는 게 맞습니다. 그냥 이런 거 있죠. 남자분들은 비누 하나로 올. 그 다음에 또 여성분들도 아이들, 나, 뭐 아빠까지 다 한꺼번에 뭐 샴푸 하나로 다 올. 이런 건 아니고요. 사실 타입별로 다 있으니까 그렇게 관리하시는 게 가장 중요합니다. 그리고 찬바람으로 건조하는 거. 여기에 대한 디테일을 조금 제가 좀 더 자세히 썼는데 이거는 좀 시간 관계상 넘어가는 걸로 하고요. 아까 천연 계면활성제를 쓰는 천연 원료를 쓰는 게 더 중요하다고 했는데 모든 보테니컬 식물 성분들이 들어가 있다는 거예요. 그리고 시스템이잖아요. 그냥 샴푸, 그 다음에 컨디셔너 몇 가지를 그냥 세일즈하는 그런 회사가 아니라 시스템으로 되어 있습니다. 그래서 케어 시스템, 트리트먼트, 그 다음에 스타일링 3단계로 나눠서 전부 다 이렇게 시스템으로 되어 있고요. 당연히 기본 베이직 시스템 같은 경우는요, 저도 사용해 보면서 되게 많이 느끼는 게 아메이 샴푸로 바꾸시면서 뭐가 제일 차이점이 있으시냐면, 일단 머리카락 빠지는 숫자가 한 3, 4일 있으면 되게 많이 바뀌신다는 반응이 제일 많습니다. 그리고 탈모 때문에 고민하시는 분들은 좀 더 스페셜한 라인이 있거든요. 그 스페셜한 라인이 오히려 가격을 내렸죠.
원래 59,000원인가 됐었잖아요. 근데 39,000원으로 내린 이유가 원료 수급 및 이런 것들이 원활해지고 그다음에 더욱더 많이 대중적으로 쓸 수 있도록 가격을 내리는 그런 회사는 저도 처음 것 같아요. 네, 안티헤어펄이 있고요. 그 다음에 비듬균을 잡아주는 천연 성분으로 해서 이렇게 잡아주는 안티댄드로프 이렇게 시스템이 있으니까 피부 타입별로 체크하셔서 사용하시면 너무 좋을 것 같고요. 그 다음에 스타일링 제품도 헤어 트리트먼트, 그 다음에 헤어 스타일링 제품, 그 다음에 스타일링 제품과 트리트먼트를 동시에 할 수 있는 거 이렇게 세 가지로 자세하게 구분이 되어 있습니다. 그래서 저는 제일 많이 쓰는 게 이 듀얼 스프레이 같은 경우거든요. 근데 이제 이 듀얼 스프레이 같은 경우는 진짜 뿌리고 난 다음에 우리 여자아이들 머리 빗질 안 될 때 한번 해보세요. 진짜 막 쑥 이렇게 되잖아요. 순간적으로 이렇게 코팅되어지는 효과가 굉장히 뛰어납니다. 그리고 시간이 좀 더 많이 흘렀는데 마지막으로 제가 프로모션 얘기 너무 기대하셨죠. 3월 19일 날 다음 주죠. 목요일 날 그리고 또 너무 감사하게 플래티늄 이상 정식 사업자들은 이틀 전에 또 구매할 수 있는 기회를 주셨는데 이렇게 이쁜 샴푸가 저한테 이쁩니다. 어쨌든 이 샴푸를 사는데 거기에 또 좋은 헤어 드라이기를 프로모션으로 같이 하는 진짜 저도 12년 만에 이런 프로모션은 처음인 것 같아요. 그래서 가장 크게 이 헤어 이온 드라이하고요. 그 다음에 이게 브러쉬가 들어가고요. 그 다음에 진단 카드가 들어가고 리플릿이 들어가거든요. 이렇게 들어가는데 9만 원의 업차지에 이게 다 들어가거든요. 근데 그러면은 9만 원의 드라이기를 사는 거 아니야? 예를 들어서 드라이기는 너무나 가격이 천차만별이잖아요. 그래서 이 드라이 얘기만 좀 하고 제가 마무리를 할 건데 이 드라이기가요. 제가 샵을 직접 운영을 했으니까 원장이었잖아요. 그래서 가끔 이렇게 그 미용 재료상에서 오시는 분들이 이렇게 한 번씩 드라이기 좋은 걸 좀 자꾸 사용해 보시라고 권해요. 그런데 제가 15년 전에 은퇴를 했는데도 그 전에 한 20년 전이죠. 거의 20년 전에 드라이기를 권하는데 가격이 얼마였냐면 50만 원이었어요. 그래서 제가 무슨 드라이기가 50만 원, 보통 집에서는 얼마를 쓰시나요? 5만 원짜리 쓰시나요? 아니면 2, 3만 원짜리 쓰시죠, 대부분. 그리고 이제 보통 호텔이나 이런 데 들어가도 사실은 그렇게 비싼 드라이는 아니거든요. 그런데 이제 저는 당연히 전문가니까 기본적으로는 얼마짜리 썼냐면 10만 원, 15만 원짜리 그때도 썼었어요, 20년 전에도. 그런데 갑자기 50만 원짜리 사라고 하니까 아무리 제가 돈을 벌지만 좀 뜨악했었거든요. 그때 말씀해서 제가 사서 그거를 제가 10년 넘게 썼던 게 이온 헤어 드라이기예요. 저는 이거를 그 제품하고 똑같지는 않거든요. 이거는 이제 세트니크에서 이제 만든 거기 때문에 저는 실크 테라피라고 아실 거예요. 너무 전 국민의 사랑을 받았던 그 에센스를 만든 회사인데 거기에서 50만 원짜리 헤어 이온 드라이를 썼었어요. 제가 그거를 쓰고 50만 원이 하나도 안 아깝다 이렇게 생각했었던 드라이가 저는 생각이 나더라고요. 드라이기를 하면은요, 보통 드라이는요 수분을 증발하는 거예요. 그 기능 외에 다른 게 있을 수 없어요. 근데 제가 썼던 이온 헤어 드라이기, 저도 좀 저도 써보진 않았지만 왜냐면 출시 아직 전이니까 이게 좀 기대가 되거든요. 이 이온 헤어 드라이기를 쓰면은요 머리가 좋아져요. 그래서 저는 저의 그 고객들을 많이 이걸로 확보한 적이 있었거든요. 그리고 그만두고도 그 모터가 굉장히 좋기 때문에 계속 집에서 썼었어요. 그래서 저도 좀 기대가 됩니다. 헤어 이온 드라이기고요. 600만 배기의 이온이 발생을 해서 이 머리카락 아까 세트니크 그 에너지부 컴플렉스처럼 쫙 코팅을 해버리는 거예요. 그래서 머릿결이 실제로 좋아지거든요. 어쨌든 그런 경험이 저도 있었기 때문에 그럴 거라고 생각하고요. 이중 안전 장치가 되어 있어서 모터가 제일 중요하잖아요. 쓰다 보면은 모터가 고장 나거든요. 근데 그 모터에 따라서 사실은 수명이 완전히 달라지는데 안전 장치까지 되어 있고요. 꼬임 방지 연결 코드 그리고 전자파 조심해야 되잖아요. 그것까지 인증을 받았다고 합니다. 기대가 되죠. 그리고 정전기 데미지를 차단하는
한다고 해서 실제로 일본 동영상에 이렇게 쫙 바람을 쐬면 그 정전기가 싹 없어지는 그 동영상도 있어요. 한번 보시기 바라고요. 필터를 통해서 깨끗한 바람이 갈 수 있도록 필터 교체용으로 추가로 더 드리고, 그 다음에 냉온풍도 전환이 잘 되고, 그리고 이게 드라이기를 보시면 그 다음 차트를 보고 말씀드릴게요. 드라이기를 보시면 목이 흔들려야 되거든요. 왜냐하면 이렇게 됐을 때 이게 꺾이지 않으면 어떻게 되냐면 끝까지 이렇게 가야 돼요. 그래야 롤이 되거든요. 이렇게 롤을 만들거든요. 근데 이게 꺾입니다. 그래서 굉장히 소비자들이 좋아하실 것 같더라고요. 이게 꺾이지 않으면은 결국은 하다가 머리카락 타고 결국 미용실을 가시죠. 근데 이거를 꺾이기 때문에 자유자재로 할 수 있고, 모터가 다른 거는요, 어떻게 소리가 나냐면요. 얘기하다 보면 끝이 없겠다. 모터 얘기는 나중에 하는 걸로 하겠습니다. 어쨌든, 자, 그리고 이게 스타일링이 돼서, 열 손상을 방지해주고요. 머리카락이 개선되는 거예요. 어떻게? 이렇게. 그래서 드라이를 하면 할수록 머리가 좋아집니다. 여기까지 제가 프로모션까지 얘기를 했고요. 마지막 영상은 제가 어떤 걸 준비했냐면 아메이 제품을 어떻게 만들어, 회사가 어떻게 만드는지 그거에 대한 회사의 철학을 담은 영상이 있으니까 그거 한 1분짜리거든요. 잠깐 보시겠습니다. 네. 52년 전 시작되어 우리 곁에서 계속되고 있는 이야기. 아메이의 좋은 생활 이야기. 아메이의 창업자인 두 청년은 질문을 던졌습니다. 아무도 친환경에 대해 생각조차 하지 않던 시절이었습니다. 집안은 아이들에게 충분히 안전할 수 있는지, 아메이의 고집스러운 철학은 여기에서도 이어집니다. 자연의 혜택을 그대로 물려주기 위해 우리 손으로 씨앗을 뿌리고 그렇게 자란 식물에서 영양소를 최대한 고스란히 담아내었습니다. 환경, 소비자, 공정무역 여부까지 전 생산 공정에 걸친 아메이의 체크리스트는 한두 가지가 아닙니다. 체크하고 또 체크한 후에야 비로소 아메이가 됩니다. 이렇게 아메이가 만든 최초의 생분해성 세제 에로시는 지금까지 올림픽 경기장을 200만 번 청소할 수 있는 양이 판매되었습니다. 일렬로 세웠을 때 63빌딩 3,450채 높이만큼 판매된 치약 글리스터, 에베레스트를 64번 쌓은 높이만큼 판매된 종합 비타민 무기질 더블엑스. 지금도 변함없이 아메이의 가치를 이어가고 있는 제품들입니다. 아메이가 여기까지 보고요. 저는 이 강의를 준비하면서 그런 생각했어요. 요즘에 그 새로운 그 키워드 중에 친환경이 아니라 이제는 필환경 시대라고 얘기하거든요. 필환경 시대에 맞는 정말 아메이 제품을 전달하는 ABO로서 긍지를 가지고 일해야 되겠다. 저는 그렇게 생각했습니다. 그래서 여러분들 강의는 마칠 텐데 이 강의가 여러분들에게 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠고요. 그 다음에 뭐 어떤 정보든지 간에 저도 프리덤 안에서 같이 공유하고 나누고 그리고 더욱더 열심히 저도 노력할 수 있도록 하겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 아메이를 사랑하는 남자, 유튜버 꿈나무 슈퍼맨 박동훈입니다. 저는 현재 직장생활을 하면서 아메이 사업을 함께하고 있는데요. 그래서 오늘 준비했습니다. 직장생활 속 아메이 고고 고고! 외근 중입니다. 외근 일은 다 마쳤고요. 회사와 그 거래처 사이에 제가 자주 하는 카페가 있거든요. 오늘 제품을 전달할 게 있어가지고 잠깐 드리겠습니다. 아메이 제품 쓰시는 것 중에 가장 좋은 거 한 가지와 왜 좋은지를 짧게 보겠습니다.
지금 이제 퇴근을 했는데요. 요즘에 코로나 때문에 약속 진짜 참 쉽지 않은데 전 요즘에 그래가지고 전략은 제가 가면 있는 곳 자영업 하시는 분들 소비자 중에 그런 분들 직접 찾아가서 만나고 있어요. 그래가지고 네, 오늘 이제 하루 일과를 모두 마치고 집으로 가고 있는데요. 오늘 저와 함께한 직장생활 속 아메이 어떠셨나요? 네, 저는 왠지 오늘 혼자 뛴 게 아니라 오늘 프리덤과 같이 뛴 느낌이었고 그래서 더 잘하고 싶었고 더 재밌었기도 하고 더 열정 충만했던 것 같습니다. 너무 감사드리고요. 마지막으로 대구 경북 지역 프리덤 파이팅! 모두들 안녕! 안녕하세요. 반갑습니다. 더블 다이아몬드 김성학입니다. 반갑습니다. 정말 이 강의를 얼마나 기다리는지 모릅니다. 저는 강의할 때만 신나고 강의할 때만 삶의 엔돌핀이 샘솟거든요. 한번 제가 잘해보도록 하겠습니다. 나갈 생각하지 마세요. 직업기 전에 끝나버립니다. 월급 그리고 자산 두 가지가 있지 않습니까? 제가 2월 달에 강의가 하나도 없었어요. 3월 달, 이번 달에 강의가 다 없어졌어요. 완전 없어요. 아마 4월 달도 한 개도 연락이 안 옵니다. 왜? 3월 달이 어떻게 될지를 모르니까 4월 달 강의를 잡을 수가 없는 거죠. 나는 완벽하게 월급 받는 사람, 노동 수입을 하는 사람이었고요. 한규주 리더는 자산을 모으는 거였어요. 15년 전 한규주 리더가 아메 사업했을 때 굉장히 제가 무시했거든요. 그런데 그때 한규주 리더가 저한테 이렇게 얘기했습니다. 당신 돈 버는 것과 내가 돈 버는 돈의 특성이 달라. 이렇게 얘기했지만 저는 무시했거든요. 그런데 20년 지나자 한규주 리더는 굉장한 자산, 인세, 수입자가 되어버렸고 저는 지난달도 완전 놀았고 이번 달도 완전 노는데 제 적성에 딱 맞는 거예요. 완전 맞는 거예요. 사람들은 그러죠. 얼마나 힘들까? 저 힘들잖아요. 저는 더블 다이아몬드잖아요. 사람들을 얘기합니다. 너 왜 아미 하냐고 물을 때 사람들은 좀 이상하게 보지 않습니까? 90%, 95% 사람들은 전부 다 노동 수입을 벌고 있고 우리 아메이 하는 사람들은 자산 소득을 벌고 있습니다. 그래서 전부 다 머리가 다 네모나게 만들고 애쓰고 있죠. 하지만 우리는 자산을 만드는 사람, 다시 말하면 다른 머리, 동그란 머리를 갖고 지향하는 사람이라 옆 사람과 함께 똑같아질 필요 없을 것 같아요. 왠지 아십니까? 그 사람은 노동 수입을 버는 사람이고 우리는 자산, 인세 소득하는 사람이거든요. 이 할아버지 얘기 좀 해드리고 싶은데요. 황다파라는 그 말의 추장 같은 아저씨가 중국 구이저우성의 작은 산골 마을에 살고 있었습니다. 언제나 물 부족으로 어려움을 겪고 있었거든요. 산골짜기 살았으니까 비가 오면 물이 많지만 비가 오면 물이 없는 거예요. 그래서 어떻게 하면 이 문제를 해결할까 생각하고 이 할아버지가 당시 23세, 그때는 1959년, 1959년은 우리 아메이가 시작한 해잖아요. 그때 이 할아버지가 당시 23세 때 삽, 꽃갱이 이런 도구를 들고 물길을 내기 시작했습니다. 그런데 이 할아버지가 이렇게 냈다니까요. 36년 동안 7,200m, 3개 산봉우리, 10개 언덕, 1995년 수로를 완성했겠죠. 물동이를 가지고 하루하루 먹고 사는 일은 노동 수입을 버는 일이고 이 할아버지처럼 물길을 내는 일은 자산 소득을 만들어낼 일 아니겠습니까? 결국 자산 소득을 갖고 있어야 뭔가 우리가 하고 싶은 일을, 꿈 같은 일을, 정말 내가 하면 행복한 일을 하는 거겠죠. 8년 전 필리핀 고아원을 가게 되어졌고요. 거기서 만난 아이가 바로 이 아이, 에보라는 아이입니다. 이 에보는요, 목사님의 딸이었어요. 그런데 천지 목사님이 산골 마을에서 선교 활동하다가 순교를 당합니다. 그리고 이 에보라는 아이는 한 고아원에 맡겨졌고 하여튼 이래저래 해가지고 이 아이를 알게 되어지고요.
이 아이가 있게 되는 그 공원에 오게 되어집니다. 와서 봤더니 아이들 숙소는 이러고요. 아이들 숙소는 창문도 없고 모기는 들어오고 한 방에 한 10명, 12명이 잠자는 그런 아주 열악한 그 분위기 속에서 바로 마음 착한 한 분이 나타납니다. 이름하여 박왕영. 그분이 후원해 주셔서 왕영룸을 만들게 되어지죠. 그러자 우리 탑 리더 홍인희 리더님이 우종룸을 만들어 달라 해가지고 우종룸을 만듭니다. 대단하지 않습니까? 그리고 방 2개를 뜯어버려서 아이들의 공부방을 만들어서 이름하여 프리덤홀을 만들게 되어지고 매년 성탄절마다 우리 프리덤 식구가 필리핀 고원을 방문해서 아이들을 초대하고 호텔에서 1박 2일 함께 즐기며 그리고 호텔에서 아이들한테 수영장 그리고 우리 제품 비타민 이를 혼해서 아이들이 건강한 삶을 살아갈 수 있도록 만들어주고 있습니다. 어느 날 태풍으로 무너진 집이 있었고요. 이 무너진 집을 지을 수 있는 후원자가 나타나는데 바로 그 사람이 바로 김용식 리더입니다. 김용식 리더님은요. 강원도 불교 청년회장 출신이거든요. 저랑 완전히 종교가 다른 사람 그리고 강릉의 불교 용품상 8사람이 바로 아주 어려운 사람들 집을 짓는데 후원금을 주셨어요. 그분이 저한테 물었죠. 이런 일은 기독교 신자만 하는 건가? 그러더라고요. 아니요. 돈 있는 사람이 하는 거예요. 해가지고 그 돈 받아서 함께 필리핀 선교 현장을 갔다 왔죠. 이 사진 보시면요. 쌀 25kg짜리가 하나 한 2만 원 하거든요. 한 300포대의 이런 쌀을 발디오스 그 교회 주변의 마을 사람들에게 나눠주는데 이 아이 보시면 바로 아이 한 명도 쌀 한 포대를 가져가고 한 집안이 다 다니면 쌀 2포대를 가져가게 되었습니다. 축제죠. 돈 벌어서 뭐 할 것인가? 돈 벌어서 자꾸 양심의 가책을 느끼고 힘든 사람들은 이렇게 후원하고 남에게 돌려주면 되거든요. 저는 교회 목사인데요. 잔 웨슬레라는 사람이 있어요. 요한 웨슬레라는 사람이 있는데요. 그 사람은 18세기 영국 사회를 부흥시켰던 아주 대단한 사람들인데요. 그 사람은 첫 번째 자기가 교회에 받은 사례가 28파운드. 너무 적죠. 그런데 30파운드를 받았는데 28파운드를 생활비로 쓰고 2파운드를 어려운 사람들을 위해서 구제하는 데 썼습니다. 그리고 이 사람은 책도 쓰고 유명한 사람인데요. 얼마 지나자 이 사람은 60파운드의 수입이 생겼는데 28파운드를 생활비를 쓰고 나머지 32파운드를 전부 다 가난한 사람에게 다 후원해 줬습니다. 그리고 이 사람은 나중에 100파운드, 나중에 얼마까지 올라가냐면 1570파운드를 자기 수입으로 받았는데 그때도 여전히 28파운드만 생활비를 쓰고 나머지를 전부 다 가난한 사람 선교하고 어려운 사람을 돕는 데 쓴 사람입니다. 저는 한교주 리더가 열심히 사업을 하기를 원합니다. 더블 다이아몬드, 트리플 다이아몬드, 크라운, FC 되면 너무 좋죠. 그때도 엄청 많이 벌지만 정말 꿈을 위해서 내가 하고 싶고 그리고 누군가 하늘에서 꿈꾸고 있는 그 일을 하기 위해서 다 나눠줬는데 가장 청빈한 목사, 가장 청빈한 FC로 살고 싶습니다. 나는 너무 좋습니다. 한교주 리더가. 구멍가게 보시면요. 이 할머니가 이 구멍가게를 운영해서 손주들을 공부시키는데 바로 이 구멍가게에 전부 다 몽땅 다 사버리면 12만 5천 원 듭니다. 그리고 이 사진 보시면요. 작년 크리스마스 때인데요. 우리가 방문했더니 완전히 집이 불타서 없어져 버린 거예요. 울고 있는 거예요. 그때 홍인희 리더님이 이 가족에 찾아갔고 이 가정에게 집을 지어줬습니다. 건축비는 150만 원. 그리고 큰딸을 대학 졸업할 때까지 장학금을 줬죠. 여러분 돈만 버는 일이 아니라 돈도 벌어서 바로 뭔가 도울 수 있는 일
아주 선한 영향력을 발휘할 수 있는 일, 이 일은 바로 우리 아닐까 싶습니다. 저는 또 다른 꿈이 있는데요. 목회자 성지순례 보내기 프로젝트를 하고 싶습니다. 한 200명을 보내고 싶고요. 연 예산은 전체 한 200명 정도를 보는데 예산은 한 6억, 7억 정도 될 것 같아요. 지금까지 한 30명 정도 보냈거든요. 나머지 170명 보낼 수 있을 것 같아요. 저희 꿈은 제 딸이랑 같이 함께 이스라엘 성지순례 하는 것이 꿈이었고요. 실제로 제 딸을 데리고 이스라엘 성지순례 했습니다. 그런데 그때 뭘 봤냐? 예수님이 세례받았던 요단강을 가게 된 겁니다. 요단강 들어보셨죠? 예수님이 세례받았던 그 세례터에 그곳에서 제 딸 청경이를 보게 되자 또 다른 꿈이 생겼죠. 청경이를 여기서 세례받게 하면 좋겠다. 또 다른 꿈이 생겼고요. 옆에 있는 딸한테 얘기했습니다. 청경아, 너 세례받을 때 나랑 같이 다시 와서 요단강에서 세례받자. 약속했고요. 2년 지나고 나서 제 딸 그리고 제 딸의 베스트 프렌드 함께 다시 성지순례 갑니다. 이유는 요단강에서 세례받게 하기 위해서. 요단강 가기 전 예루살렘, 갈릴리 다 돌아다니면서 성경 공부하고 새신자 교육받게 되어지고 복음 제시하고 마침내 요단강 가서 세례시켰습니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 이 말했을 때 크게 옆에 있는 수없이 많은 외국 순례객들이 일제히 조용히 해주는 거예요. 왜? 이게 어떤 일인지를 아니까. 물속에 푹 들어갔다가 푹 놓자 그 많은 사람들이 샤우팅, 축복의 말을 해줄 때 제 딸이 저한테 이렇게 얘기하더군요. 아빠, 요건 조금 감동스럽다. 여러분, 이런 일입니다. 만약 제 아내가 아멘을 하지 않았다면 어떻게 목사 딸을 데리고 요단강 가서 세례식을 할 수 있겠습니까? 결국 노동 수입이 아니라 자산을 만들었기 때문에 일어난 저는 기적이라 얘기하고 싶습니다. 자, 한번 읽어보겠습니다. 시작. 위기는 기회다. 아니요, 위기는 기회가 아닙니다. 왠지 아십니까? 위기는 그냥 위기일 뿐이에요. 나폴레옹이 아주 의미심장한 얘기를 했는데요. 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 오늘의 불행은 언젠가 잘못 보낸 시간의 보복이다. 여러분, 위기가 기회되는 사람은 뭔가 준비한 사람에게만 기회이고 준비하지 않은 그 사람에게는 위기는 위기일 뿐입니다. 우리 아메이 도구 삼아서 위기를 기회로 만드는 준비된 우리, 노동 수입이 아닌 바로 자산을 만드는 우리였으면 좋겠습니다. 프리덤 파이팅!